नमस्कार बंधुगण आज सारा दुनिया गोटे विपज्जनक मोड़ में छिड़ा होती आ विशेषकर डोनाल्ड ट्रम्प ये पदक्षेप सबू विश्व राजनीति में गोटे बड़ अस्थिरता देखाई। तो कौन से करना जड़े देशर लीडर को किडनाप करने आ ग्रीनलैंड भली अंचल को निज अख्तियार को नेबा भली धमक देले, जोटा कि गोटे खराब उदाहरण सृष्टि कला। आ देखिले मन हो चाइना रेस रे पचरे ना बा से बेसी समय अपेक्षा करना हे तो 2026 कि 2027 सुधा चाइना चाइना द्वारा गोटे भयंकर युद्ध देखा मिल पारे। आ चाइना यही सुजोग नहीं ताइवान को निज कब्जा को नेबा पई प्लान कलानी। आउ एही प्रश्न एबे सारा विश्व को चिंतार पकाई। आमे कौन गोटे नुआ विश्वयुद्ध देश अच्छे तो चलतु यही प्रसंग को डिटेल बुझा। आउ एठी ही प्रश्न उठू चाइना हठात कहीं एते आग्रेसिव हो गला। तो बंधुगण जो नुआ वर्ष होता है चाइनार राष्ट्रपति जी की सी जिनपिंग से नुआ वर्ष अवसर में गोटे भाषण देते। जदि आप भाषण को लक्ष्य करेंगे से स्पीच रे स्पष्ट कर ताइवान को चाइना सहित मिसाइबा गोटे अपरिहार्य कार्य। आई जो रियूनिफिकेशन टा अच्छी तो सहीटा से निजर आभिमुख्य स्पष्ट कर जोटा कि केवल भाषण नुहे बर गोटे युद्धर संकेत। तो जिनपिंग बारंबार कहते ताइवान को निज अधीन को नेबापी से कौन भी सीमा को जीवाई प्रस्तुत। तो ताहले से कौन करेंगे ना गोटे बड़ मिलिटरी एक्शन एबेठारू प्रस्तुति आरंभ कले। बर्तमान यही जीत पछरे कौन असल कारण लुचि रही एवं विश्व शांति यहाँ किपरि भाव गोटे बड़ चैलेंज आसतु बुझा। आई संघर्ष को बुझापी आमको इतिहास को बुझा पड़ो। तो ये जो समस्या आर मूल 1949 मसीह ही सृष्टि। तो सेते चाइना रे गृहयुद्ध चलता से रिपब्लिक ऑफ चाइना बा आरसी हारीगला। तो यापर ताइवान को सेटा पड़ेगा। तो अन्यपटे मेनलैंड चाइना रे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना गठन है। तो जार मुख्य बर्तमान जिनपिंग अच्छा। तो मजा कथा हो 1949 पर आज पर्यटन चाइना केबे भी ताइवान उपर शासन कर पार नहीं। किंतु बर्तमान चाइना दाबी कर ताइवान तार गोटे अविच्छिन्न अंग। तो ये जो दीर्घ दशंधि विवाद बर्तमान गोटे विस्फोरक रूप नौ। तो जोटा कि इतिहास जो अध्याय अधूरा अध्याय थिला ताकू जिनपिंग रक्तपेत जरिया शेष करने को चाहते। आई विभाजन ही सबू उत्तेजनार मूल कारण। तो यही गेम पूरा चेंज हो जाऊँगी। आते चाइना निजर ऑफिशियल स्टैंड बदलाऊँ से सिचुएसन आहरी गंभीर हो जाऊँगी। तो जदि आप चाइनार ऑफिशियल पोजीशन देखिए तो सहीटा बहुत कठोर अच्छी। तो से सीधा साल कहते ताइवान चाइना सह मिश्रण हो नॉन नेगोशिएबल। तो अर्थात कौन आलोचना बा बुझाणा स्थान ही ना। जिनपिंग कहते यदि शांतिपूर्ण भाव यहाँ संभव न हुए तो से शक्ति प्रयोग बा मिलिटरी एक्शन ने। तो जिनपिंग यहाँ ग्रेट रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन सहित जोड़ुंट। जो दिन चाइना सहित ताइवान मिशीज से दिन जिनपिंग निजक गोटे पूर्णांग सुपर पावर रूप डिक्लेयर करदे। आई जो आशा कौन ना ताइवान लोक मान ग्रहणीय हम। आदि जोर जबरदस्ती देश को निज अधीन को नेबा कौन यो 2026 संभव कि। तो यू ही कहानी शेष होनी बरम सबुठ बड़ प्रश्न हो 2026 मसीहा कहीं। तो बर्तमान आपण मैंने भावुवे 2026 एमती कौन अच्छी जे समस्ते डरुंच। तो प्रकृत में 2026 को गोटे इयर ऑफ टेम्पटेशन कहु। तो यार मुख्य कारण हो चाइनार आर्मी बा पीएलए को 2027 सुधा ताइवान दखल डेडलाइन दी। तो से 2026 को सेमानकर ग्राउंड वर्क शेष सुजोग भाव व्यवहार कर। तो यही समय विश्वर नजर अन्य आड़े अच्छी जेपरिक अमेरिकार अस्थिरता उपर अच्छी। तो यार सुजोग नहीं चाइना आक्रमण करें। वास्तव में यहाँ गोटे चाइनार प्रिएम्प्टिव एक्शन प्लान चलती। जदि 2027 सुधा से टार्गेट पूरा करने चाहते तेज 2026 ही से सब ग्राउंड वर्क को ही सारे पड़ो। तो यही टाइमिंग ही सबुठ बड़ विपदर संकेत। आ सहित ताइवान भितर चलती राजनीति चाइना बर्तमान मुंडबिंधा साजिला। तो ताइवान रे बर्तमान डेमोक्रेटिक लीडरशिप जोटा कि चाइनार मिश्रण प्रस्ताव को सीधा सड़क प्रत्याख्यान कर। तो से निजर स्वाधीन अस्तित्व और गणतंत्र को बचाई रखा चाहते। किंतु बेजिंग पक्षर गोटे रेड लाइन टणागला। तो चाइना स्पष्ट करदि कौन भी देश ताइवान को गोटे स्वाधीन राष्ट्र भाव मान्यता दिए तेज से सह्य करेंगे ना। तो ये राजनैतिक टणाटर मध्य ताइवान युवपीढ़ी तो एम कौन कर निजक चाइनीज अपेक्षा ताइवानी भाव परिचित कराया पसंद कर। तो बर्तमान आम देखा तो चाइना कौन शांतिपूर्ण भाव ताइवान को जीति पार ना यह द्वारा बरम जो दूसरा पद जोटा कि मिलिटरी एक्शन हे। तो जितेबाला कूटनीति फेल मार तो से बंधुकर भाषा ही शेष विकल्प हो सब भितर डोनाल्ड ट्रम्प को एंट्री परिस्थिति को आहरी जटिल कर देछि। तो एपर्यंत अमेरिका जोटा कि स्ट्राटेजिक आम्बिगुइटी मेंटेन कर आसुला। तो दरकार पड़े से ताइवान को रक्षा करेंगे बोली परोक्षरे कहते। किंतु ट्रम्प का आभिमुख्य पूरा अलग। जदि ट्रम्प ग्रीनलैंड भली अंचल को नहीं किसी बड़ पदक्षेप नियंती तेबे चाइना को गोटे बाहाना मिल जाव। चाइना भाविबो जदि अमेरिका एमिति करि पारुछि तेबे आमे मध्य ताइवान को नहीं पारिबु। तो अमेरिकार ये अनिश्चितता चाइना पई गोटे सुवर्ण सुजोग।
ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପର ଏଇ ଯୋଉ ନୀତି ଯୋଗୁ ତାଇୱାନ ଗୋଟେ ଏକାକୀ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଭୟାନକ। ତ ଜିନପିଙ୍ଗ ବାସ୍ତବରେ କଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନା ଏହାର ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟେଡ ରିସ୍କ ନେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଲିଗାସି ବା ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ସେ ଯଦି ଚାଇନାକୁ ତାଇୱାନ ସହ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଚାଇନା ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନେତା ଭାବେ ଜିନପିଙ୍ଗ ଗଣା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଏଥିରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଇୱାନ ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଇନିଜ ସୈନିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଚାଇନା ଉପରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇପାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାରା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ବା ସାଂସନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଯିବ। ତାହେଲେ ଜିନପିଙ୍ଗ ତ ଏତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଜୁଆ ଚାଲିଛି, ତ ଜିତିଲେ ଜିନପିଙ୍ଗ ରାଜା ଆଉ ହାରିଲେ ସବୁ ଶେଷ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଇନା ଏବେ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଗ୍ରେ ଜୋନ୍ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ କହୁଛି। ତ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି। ତ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଇନାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ତାଇୱାନ ସୀମା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମିଲିଟାରୀ ଡ୍ରିଲ୍ କରି ତାଇୱାନକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏପରିକି ତାଇୱାନ ଉପର ଦେଇ ମିସାଇଲ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର କରାଯାଉଛି। ତ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଇୱାନର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଥରାଇ ଦେବା ବା ଡରାଇ ଦେବା। ଆଉ ଆମେରିକାର ରିଆକ୍ସନ କହୁଛି ଯେ ଚାଇନାର ରିଆକ୍ସନକୁ ହିଁ ପରଖିବା। ତ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉତ୍ତେଜନା ଦିନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣର ରୂପ ନେବ। ଆଉ ଚାଇନା ପାଇଁ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାଇୱାନକୁ ହାତେଇବା ପଛରେ ଚାଇନାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିଓପଲିଟିକାଲ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଚାଇନାର ଏଇ ଯୋଉ 9 ଡ୍ୟାସ୍ ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ଚାଇନା ଦାବି କରେ ଯେ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଚାଇନା ସାଗର ତାଙ୍କର। ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାପ୍ରେ ତାଇୱାନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚେନ୍ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଚାଇନା ତାଇୱାନକୁ ଦଖଲ କରେ, ତେବେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାପାନ ଏବଂ ଫିଲିପିନ୍ସ ପରି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାର ବିପଦ ଦେଖାଯିବ। ତ ଚାଇନା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକାର କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ନ ରହୁ। ତ ତାଇୱାନର ପତନ ସହିତ ଏସିଆର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତ କେବଳ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଦେଶର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖେଳ। ଆଉ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ଚାଇନାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଆଡଭାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ସ ବା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ତାଇୱାନରେ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଏହି ଚିପ୍ସ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତ ଯଦି ଚାଇନା ତାଇୱାନକୁ ଦଖଲ କରେ, ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଚାଇନା ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ। ତ ଏହା ଦୁନିଆର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଝଟକା। ତ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ତାଠାରୁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଚାଇନା ଏଇ ଯୋଉ ସିଲିକନ ସିଲ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧକ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚିପ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ତ ତେବେ ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ଚାଇନାର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରଣନୀତି ହେଉଛି ଆନାକୋଣ୍ଡା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଆଉ ଏହି ଆନାକୋଣ୍ଡା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଇନା ଏବେ ତାଇୱାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଆଉ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆନାକୋଣ୍ଡା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆନାକୋଣ୍ଡା ସାପ ଯେମିତି ନିଜ ଶିକାରକୁ ଏକାଥରେ ମାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ତାର ଶ୍ୱାସରୋଧ କରି ମାରିଥାଏ। ତ ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ସେୟା କରୁଛି। ସେମାନେ ତାଇୱାନକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଇୱାନର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ମନୋବଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏବଂ ଚାଇନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଇୱାନକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଏହି ଯୋଉ ଧିମା ବିଷ ତାଇୱାନକୁ ହିଁ ଶେଷ କରିଦେବ। ତ ଏହି ଯୋଉ ଆନାକୋଣ୍ଡା ରଣନୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ, କାରଣ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧର ବଦନାମୀ ହେଉନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଉଠି, ଏଇ ଯୋଉ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆନାକୋଣ୍ଡା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ତଫାତ ଅଛି। ତ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣରେ ବହୁତ ଧନଜୀବନ ହାନି ହୁଏ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଆନାକୋଣ୍ଡା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି, ଏଥିରେ ଚାଇନା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରୁହେ। ଆଉ ଏଥିରେ ବିଫଳତାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଇୱାନ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ନିଜ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବେ। ତ ଚାଇନାର ଏହି ମନ୍ଥର ରଣନୀତି ତାଇୱାନର ସଂକଳ୍ପ ଆଗରେ ହାର ମାନିବ ନା ଚାଇନା ଜିତିବ, ଏହା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସଂଘର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ତ ଏହି ସବୁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଚାଇନା ଆଉ ତାଇୱାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଏଇ ଯୋଉ ସି ରୁଟ୍ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଏଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତର ମୋବାଇଲ, କାର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷର ଦାମ ସବୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଚାଇନା ତାଇୱାନକୁ ଦଖଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ସେ ଆମର ଏଲ୍ଏସି ବା ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେଇଯିବ। ତ ଭାରତ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱାଡର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି।
ତ ଭାରତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଆଉ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଇୱାନର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶେଷରେ ଏତିକି ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ 2026 ମସିହା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଚାଇନାର ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଏବେ ଏକ ସୂତାଖିଅରେ ହିଁ ଝୁଲୁଛି। ତ ତାଇୱାନର ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜିତିବ ନା ଏକଛତ୍ରବାଦ। ଆଉ ଆମକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆ କଣ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ମହାଯୁଦ୍ଧକୁ ସହିପାରିବ? ଆଉ ଏହି ସବୁ ବିପଦକୁ ରୋକିବାରେ କଣ ଆମେ ସଫଳ ହେବା? ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି, ଚାଇନା କଣ ସତରେ 2026ରେ ତାଇୱାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।